السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ جنید سلیم، ناجیہ اور ہم سب کا بہت عزیز عزیزی السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا خیال ہے آج شروع میں یہ رفوق ہو جائے۔ او کتے جان کے سکوٹراں والے جے ٹریفک انجی بند ہو گئی۔ اوئے میری بات سنو، میرے شو کی سوبرائٹی کا خیال رکھا کرو یار شو تمہارا آئی سی یو میں ہو رہا ہے۔ سیریس رہا کرو پلیز یار۔ یار نہ ایسے کیا کرو، زندگی میں یہ ہنس کھیڑ گئی تو بیچارے گیارہ کر رہے ہیں، یا ہنس کھیڑ کے یا لوڈو کھیڑ کے۔ یار پا جنید بہت ٹریفک ہو گئی ہے۔ اللہ جانتا، پہلے تو میں سوچتا تھا یار میں تو سکوٹر پہ ہوں، میں نکل آتا ہوں، اب سکوٹر پہ نہیں نکلتا، بلکہ جتنی ٹریفک ہو گئی اللہ معاف کرے، صاحب پتہ نہیں کس طرح نکل رہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل۔ یار یہ کیا بنے گا، یہ کس طرح ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا؟ کوئی حل نظر نہیں آتا، کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا سر ہمارے پاس۔ جتنے مرضی حل ڈسکس کر لو، جو سب سے ریلائبل سولوشن ہے اس بات کا وہ یہی ہے کہ ہمیں جو اپنا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کو زیادہ ایفیشنٹ بنانا ہوگا، اور ایسا سسٹم ہمیں بنانا ہوگا جس پر تمام لوگ جو ہیں وہ ایک کسی احساس میں مبتلا ہوئے بغیر سفر کر سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کے ذہن پہ جو گاڑی خریدنے کی دھن سوار ہے، یہ غلط رویہ۔ اللہ معاف کرے، گاڑی تو اتنی ہو گئی ہے کہ نلاک بندوں نے بھی گاڑیاں رکھی ہوئی، اور کئی انتہائی فضول لوگوں نے اسکوٹر رکھے ہوئے ہیں۔ سکوٹر تو ایک اچھی سواری ہے، عقل مند لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ سکوٹر چاہت تھوڑی سی جگہ گھیرتا ہے، آرام سے نکل آتا ہے، گاڑیاں اتنی چوڑی ساری سڑک مال کے جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ سکوٹر بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو جی؟ پیدل؟ نہیں سر، سائیکل بھی ہے۔ ہاں سائیکل ہو سکتا ہے یار نہیں اچھا لگتا اب سڑک کے کنارے کے اوپر جنید سلیم کھڑا ہو کے سائیکل کا چین چڑھا رہا ہو۔ ویسے میں تمہیں ایمانداری سے بتاؤں، یہی جو ہماری سوچ ہے نا، وہی اس مسئلے کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ، اور یہ سوچ صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے کہ سائیکل جو ہے وہ غربت کی علامت ہے۔ صرف غریب آدمی کے پاس سائیکل ہوتا ہے، اور جس کے پاس پیسے موجود ہیں اس کو گاڑی لے لینی چاہیے فوری طور پر، یا موٹر سائیکل یا سکوٹر لے لینا چاہیے۔ غریب آدمی کے مقدر میں صرف سائیکل آتا ہے۔ یہ غلط اپروچ ہے، اور پوری دنیا میں یہ اپروچ کہیں نہیں پائی جاتی۔ اور تو اور میں تمہیں بتاؤں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیسری دنیا کا المیہ ہے، یہ جو غیر ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر ہے۔ یورپ میں بہت کثرت کے ساتھ سائیکل پایا جاتا ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، لیکن یہ بھی سوچ غلط ہے۔ تیسری دنیا میں بھی اب یہ سوچ بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ سائیکل کے استعمال کو فروغ دیا جائے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ اس سے یعنی سائیکل جو ہے وہ صحت اور تندرستی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پولوشن ہے اس پر قابو پانے میں بہت مدد ملتی ہے، اور تیسرا یہ جو کہ ٹریفک کا بڑھتا ہوا پوری دنیا کو درپیش مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں بہت اہم کردار ہے۔ آپ کو شوگر نہیں ہو سکتی، جب میں کہہ دیا میں نے، شوگر نہیں ہوتی اور پیٹ نہیں بڑھتا، آدمی سمارٹ رہتا ہے، صحیح، بڑی بچت ہوتی ہے، نئے سوٹ نہیں خریدنے پڑتے۔ اور ویسے بھی اب واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اب تو بڑے بڑے تگڑے بندے سائیکل چلا رہے ہیں۔ یار ہاتھی میں نے دیکھا سرکس میں سائیکل چلا رہا تھا، میں نے ہاتھی سے پوچھا، میں نے کہا یار تم باہر کیوں نہیں سائیکل چلاتے؟ کہتا ہے بھائی جی میرا انگوٹھا نہیں ہوتا اس لیے میں ٹلی نہیں جا سکتا۔ ویسے یہ بات میں نے صرف ہاتھی کی بات سنانے کے لیے کی ہے، جو مرضی کہو یہ سائیکلنگ ادھر یورپ کی طرف ہی ہوتی ہے، ادھر شرمندگی محسوس کرتے ہیں بڑے لوگ۔ یہ غلط اپروچ ہے، یہ صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ تم یقین کرو کہ اس وقت جو پوری دنیا کی کل جو سائیکل کی پیداوار ہے اس کا 66% جو حصہ ہے وہ چین میں پیدا ہو رہا ہے، اور استعمال میں بھی دنیا میں سب سے زیادہ چین ہے۔ اللہ چین والے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، صرف ان کے پاس ناک کی کمی ہے، پیسہ تو بہت ہے ان کے پاس۔ کیا سیریس بات کروں، کیسے کروں یار یہ کو میں نے غلط بات کی؟ نہیں بڑی اچھی بات کی ہے تم نے۔ آئی ایم سوری۔ سر آپ چائنا کی بات کریں، انڈیا میں یہ رجحان بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ ہاں، ہندوستان میں جو بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر سائیکل کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس کے بہت سارے مثبت اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور وہاں پر اب سائیکل سواری جو ہے وہ بالکل ایک کمپلیکس فری فینومینا بن چکا ہے۔ یار ایک فلم میں امیتابھ بچن نے سائیکل چلائی ہے، حالانکہ اس کی کتنی لمبی ٹانگیں ہیں، وہ بیچارہ سائیکل کے اوپر بیٹھ کے بھی پیدل ہی جا رہا تھا، سائیکل نیچے بہت چھوٹا تھا۔
मैं तुम्हें ये बताने लगा था कि वहां पे अब बाकायदा साइकिल की इस अंदाज में सरकारी सतह पर हौसला अफजाई की जा रही है कि उनके जो हिंदुस्तानी शहर पुणे है वहां की सड़कों पर उन्होंने साइकिल सवारों के लिए अलग लेन बना दी है, जो इससे पहले सिर्फ यूरोप में ये फिनोमेना पाया जाता था। और वहां पर अब दिल्ली में और बॉम्बे में भी यही काम किया जा रहा है। और वहां पर भी लोग, वहां के लोकसभा के 3 अरकान रेगुलरली जो असेंबली सेशन अटेंड करने आते हैं वो साइकिल पर आते हैं। इधर यार सेक्रेटरीट में एक सेक्रेटरी साहब है हसीब अतर साहब, वो बेचारा साइकिल पे आना शुरू हो गया तो अखबार वालों ने उसकी खबरें लगा दी। वो शर्मिंदा होना शुरू हो गया कि यार इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, खबरियत क्या है भाई, मैं साइकिल चलाता हूं तो आगे हूं दफ्तर तो कौन सा ऐसा कारनामा मारा। अब मैं सेक्रेटरी बन गया हूं तो साइकिल छोड़ दूं। ये ज़ियाउल हक के दौर में भी ज़िया साहब ने भी ये काम शुरू किया था ना, मतलब अपनी सस्ती तशहीर के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया था कि 2-4 दिन वो भी साइकिल पर दफ्तर गए थे। हालांकि उस वक्त कहने वाले कहते हैं कि बजाहिर तो उन्होंने ये काम सादगी को फरोग देने के लिए किया था, लेकिन सिर्फ उनकी सिक्योरिटी और इस सारे मामले की पब्लिसिटी पर लाखों रुपए खर्च हुए थे। सर कहने और सुनने को तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों मुमकिन नहीं है? हर शय मुमकिन है। जिस तरह सिगरेट पीने वाला बंदा सारी जिंदगी सिगरेट की तारीफें करता है, नहीं इससे कुछ नहीं होता और ये जरा टेंशन खत्म कर देती है, तुम्हें नहीं पता। जिस दिन अल्लाह माफ करे हार्ट अटैक होता है ना और डॉक्टर कहता है कि लो भाई जी सिगरेट ना पीना नहीं तो फाउत हो जाओगे, अगले दिन ना वो सिगरेट पीता है और ना ही सिगरेट की तारीफ करता है, बल्कि उल्टा कह रहा होता है कि यार सिगरेट बहुत बुरी चीज। बिल्कुल। अब कोई जरूरी तो नहीं ना अब हमारी ट्रैफिक को हार्ट अटैक ही होगा तो हम साइकिल चलाएंगे। भाई जिन मुल्कों की हम मिसालें दे रहे हैं साइकिल सवारी के फरोग के हवाले से, वो हम उन मुल्कों से ज्यादा तरक्की याफ्ता है। वहां पर साइंस हमसे कई गुना ज्यादा तरक्की कर गई हुई है, सनती तरक्की वहां पर ज्यादा हो चुकी है। यार चाइना में इतना इतना अमीर आदमी है, तुम देखो तो सही, हर चीज ही चाइना बढ़ा के सप्लाई कर रहा है पूरी दुनिया में। सही। यहाँ अपने मुल्क में किसी खिलौने वाली दुकान में या किसी हट्टी में भी बढ़ जाओ, जिस चीज का पूछो भाई जी चाइना का है, चाइना का है, चाइना का। एक दुकानदार का बच्चा बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई जी ये किसका, कहता है चाइना का है। और मैंने कहा मैं बच्चे का पूछ रखा था, अच्छा अच्छा वो मेरे मुंह पर चढ़ा हुआ चाइना का, ये तो मेरा है। और ये चाइना जो है ये पूरी दुनिया में साइकिल के इस्तेमाल के हवाले से वर्ल्ड लीडर। वहां पर ये लाजमी है कि साल में एक दफा वजीर आजम और काबीना के तमाम अरकान जो है इजलास में शिरकत के लिए साइकिल पर आते हैं। उन्होंने जब ये देखा कि साइकिल जो है ये सुस्त रफ्तारी की वजह से हर्डल है उनकी तरक्की में, तो उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रिकल साइकिल मुतारफ करवाए हैं, ई साइकिल्स हैं और वो बैटरी की मदद से चलते हैं। उनका सालाना खर्च जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में अगर देखा जाए तो 4 से 5 हजार रुपया सालाना खर्च आता है। और वो बारिश में नहीं चलाते वो इलेक्ट्रिक साइकिल, वो करंट पड़ जाती है। यार बारिश में टली भी जाए तो करंट नहीं पड़ती। यार मैं तो ये बात इसलिए कर रहा था कि हमें साइकिल के इस्तेमाल के हवाले से इनकलाबी तौर पर अपनी सोच में तब्दीली पैदा करनी होगी। बिल्कुल सही है। यार सोच क्या बदलनी है, बेड़ा गर्क कर दिया ये नो का यहाँ के लोगों का। बैंकों से ले लेके किस्तों पे गाड़ियां तड़ा लोगों ने खड़ी की हुई है। दही लेने जाए मोड़ के ऊपर से तो वो भी गड्डी पे बैठ के जाते हैं। चलो दूर तो हो गया ना बंदा जनाब गाड़ी पे जाना है, खैर ना 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 मोची को जूती देने जानी है, गंडने के लिए वो भी गाड़ी निकालनी। हर बंदे ने गड्डी ले ली है ये मुशर्रफ दौर में, और ऐसे ऐसे बंदे ने गड्डी ली है। उस दौर में एक बंदे ने मेरे स्कूटर में गड्डी काट मारी। मैंने कहा यार को अक्ल करो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कहता है जी तुमसे झूठ नहीं बोलना, सारी जिंदगी साइकिल चलाई है, 2-3 दिन हो गया गड्डी ली है। मुझे साइकिल की आदत है, मैं साइकिल वाली ब्रेकें लगाता रहा हूं। वो स्टीयरिंग को ही दबाता रहा है। वैसे पाजनाद अक्सर लोग इसलिए साइकिलिंग नहीं करते कि यहाँ कुत्ता पड़ जाता है साइकिल। ये नहीं मुझे समझ आई कि साइकिल वाले को कुत्ता क्यों पड़ जाता है। मेरा ख्याल है वो साइकिल में भी कुत्ते होते हैं ना पहिए में, और तुम्हें पता है कुत्ता कुत्ते का वैरी होता है, और कुत्ते को ये पता है कि साइकिल के भी कुत्ते होते हैं। मेरा ख्याल है साइकिल के कुत्तों को नहीं पता होता कि बाहर भी कुत्ते फिर रहे हैं, वो छुपे होते हैं ना, इसलिए ये कोतहाना पड़ा होता है। ये तुम ठीक कह रहे हो कि अमीर लोग अब ये नहीं बदल रहे, शर्मिंदगी महसूस करते हैं साइकिल चलाते हुए। डॉक्टर के कहने पे खड़ी साइकिल 3 घंटे चलाते रहते हैं, उसको पहिए लगा के बाहर सड़क पे नहीं आते। वो डॉक्टर की भी फरमाइश पूरी हो जाए और तुम्हारा भी काम हो जाए। मगर जितनी लोगों को आदत पड़ गई हुई है ना रेस्ट की, अगर साइकिलिंग करेंगे भी ना तो इन्होंने साइकिलों पे भी ड्राइवर रख लेने।
صحیح خود پیچھے کیریئر کے اوپر ایسی لگا کے بیٹھ گیا. ایسی لگا کے. یہ اپنی امیری کے کمپلیکس کے مارے ہوئے لوگ ہیں. تم سائیکل کی قیمت 12 لاکھ کر دو, کل سے سارے خریدنا شروع کر دو. صحیح بالکل صحیح. اور سائیکل کا نام رکھ دو سائیکولا. ناظرین یہاں میں لینی ہے کمرشل بریک, ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یار یہ کئی سائیکل والوں کے ہینڈل پہ باندر بیٹھا ہوتا ہے, یہ کمپنی ساتھ دیتی ہے.